کہ اپنے شور پورا کر دینا ہے، یا آپ نے واقعی وہاں پہ عملاً بھی ان کی بیچارے نہتے کشمیریوں کی کو مدد کرنی ہے، مورل سپورٹ بھی، اور صرف اخلاقی سپورٹ کی میں بات نہیں کر رہا، ٹھیک، آپ ہر طرح سے پھر یا ان کی مدد کریں یا پھر ان سے معافی مانگ لیں۔ مدد کیا کرنی ہے، ہم خود دیوالیہ میں پڑے ہیں تو ہم نے بیچاروں کو کیا مدد کرنی، لیکن کی حکومت کو، ہماری حکومت کو، ریاست پاکستان کو یہ طے کرنا ہوگا کہ انہوں نے مذاکرات کرنے ہیں، انہوں نے صرف یہ پالیسی بیان دینے ہیں، آپ سمجھے کہ ریلیاں نکال کے اپنے شور فرض پورا کر دینا ہے۔ یا آپ نے واقعی وہاں پہ عملاً بھی ان کی بیچارے نہتے کشمیریوں کی کو مدد کرنی ہے، مورل سپورٹ بھی، اور صرف اخلاقی سپورٹ کی میں بات نہیں کر رہا، ٹھیک، آپ ہر طرح سے پھر یا ان کی مدد کریں یا پھر ان سے معافی مانگ لیں۔ مدد کیا کرنی ہے، ہم خود دیوالیہ میں پڑے ہیں تو ہم نے بیچاروں کو کیا مدد کرنی، لیکن چودھری صاحب آپ کا اس پہ میں لوں گی کامنٹ پہلے۔ یہ بہت زیادہ ہم بات کرتے ہیں کہ کشمیر کی مدد بھی کی جائے اور سارے جو اس کے انسانی حقوق ہے اس کی بھی خلاف ورزی ہے، اس کا آواز بھی اس کی اٹھائی جائے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ بنیادی کہیں وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری ریاست کی کوئی اس پر پالیسی ہے یا نہیں ہے؟ کبھی ہم مذاکرات کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں اس طرح نہیں مسئلہ حل کرنا، ہمیں اس طرح کرنا ہے، تو ہم ابھی تک کسی نتیجے پہ ہی نہیں پہنچ پائے ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیے، پاکستان کی جو کشمیر پالیسی ہے وہ گزشتہ 70 سال سے جو ہے وہ بالکل فرم ہے، اپنا اس پہ رہی ہے، اور اس پہ جو ہے وہ کسی قسم کا پاکستان کی کوئی بھی حکومت آئے، کوئی بھی پارٹی ہو، کوئی بھی فورن پالیسی کشمیر ایشو کے اوپر بڑی فرم رہی ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی جو دیگر لوازمات ہیں جس سے آپ کسی انٹرنیشنل فورم پہ ریکگنائز ہوتے ہیں، آپ کی آواز سنی جاتی ہے، یعنی اکنامکلی، پولیٹیکلی آپ سٹیبل ہوں تو، یا اپنا آپ کے معاملات اس طرح سے ہوں کہ آپ کی ریاست جو ہے وہ اس طرح سے افیکٹو ہو، وہ نظر نہیں آتا۔ انسانی حقوق کی بات کریں تو اب تو پاکستان میں جو انسانی حقوق کا معاملہ ہوا پڑا ہے تو مقبوضہ کشمیر سے پاکستان کے لیے آوازیں اٹھانا شروع ہو جائے، مجھے تو یہ بھی خطرہ لگ گیا ہے کہ کشمیری جو پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، پاکستان کی اپنی معاشی حالت، ہماری جو اپنی لا اینڈ آرڈر کی اور جسٹس کی جو صورتحال ہے وہ بہت ہی زبردست ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آج جو ہے، پہلے جب کشمیر ہوتا تھا تو عوام ریلی نکالتی تھی، آج فارن آفس کے سیکرٹری کو جو ہے وہ ریلی لیڈ کرنی پڑی، یعنی عوام کو آپ نے اس طرح سے الجھا دیا کہ نہ تو ان کے پاس کوئی اکنامکلی کوئی وہ سانس لے سکتے ہیں، اتنی مہنگائی کروا دی ہے، اتنی زیادہ پرابلم ہو گئی ہے کہ یہ کشمیر کا ایشو کسی لگتا ہے کہ پریکٹیکلی کہیں پیچھے دبا جا رہا ہے، اور مجھے یہ خطرہ ہے کہ اگر اس چیز کو سیریسلی نہیں لیا گیا، پاکستان کے بہت سارے دوسرے جو معاملات ہیں اگر ان کو صحیح طرح سے نہیں دیکھا گیا تو پھر کشمیر کا ایشو کچھ تقریروں تک، بیانات کی حد تک جیسے آگے محدود ہوا پڑا ہے، مزید محدود ہو جائے گا۔ تو اس پہ ایک سنجیدگی سے کے ساتھ بات کرنی پڑے گی۔ جب تک آپ پولیٹیکلی اسٹیبل نہیں ہوں گے، اکنامکلی اسٹیبل نہیں ہوں گے، آپ کی بات دنیا میں کوئی نہیں سنے گا۔ جنرل صاحب، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پہلے بھارت سے معاملات سیٹل ہو جائیں، پھر آہستہ آہستہ جب ان کے ساتھ وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی سیٹل ہو جائیں، پھر آہستہ آہستہ جب ان کے ساتھ وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی ختم ہو جائے تو پھر کشمیر کا ایشو بھی ریزالو ہو سکتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، پہلے کشمیر ریزالو ہوگا، اس کے بعد ان سے جو ہے کسی بھی قسم کے تعلقات نارملائز کیے جا سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا تو یہ بھی خیال ہے کہ 10 سال ویسے ہی کشمیر پہ بات نہ ہو اور باقی سب چیزیں سیٹل ہوں اور اس کے بعد پھر بعد میں بات کی جائے۔ آپ کے نزدیک، آپ بہت کلوزلی یہ ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کا تو ظاہر سبجیکٹ بھی ہے، تو آپ کے نزدیک کیا بہتر آپشن ہے؟ کس طرح سے اس پر عمل درآمد ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اقوام متحدہ تو اس پہ عمل نہیں کروا سکا 75 سالوں میں اپنی قراردادوں پر۔ دیکھیں جی، یہ جو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز اور یہ ڈرامہ 75 سال چلتا ہی رہے، یہ انڈیا کا فراڈ تھا۔ وہ آپ کو یہ کہتا تھا کہ جی ٹھیک ہے کشمیر پہ بات کریں گے، اس سے پہلے ذرا کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہو جانے چاہیے، دوسرے کا ملنا ملانا، یہ چیزیں جو ہیں انہوں نے آج دن تک کچھ نہیں کیا۔ اسی طرح جنگیں 3 لڑیں، اس سے بھی نتیجہ نہ نکلا۔ ایک جو حل موجود ہے وہ یہی تھا کہ بات چیت، لیکن اس کے لیے دونوں سائڈ پہ سنسیریٹی چاہیے، خلوص چاہیے کہ آپ بات چیت کریں۔
अब वो भारत नहीं कर रहा, उसने एक पकड़ ली बात के जनाब पाकिस्तान टेररिज्म कराता है, और पाकिस्तान टेररिज्म करा नहीं रहा, लेकिन उसका उन्होंने इतना जबरदस्त प्रोपेगेंडा किया दुनिया में कि वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान पे इल्जाम लगाते थे, दुनिया मान लेती थी। पठानकोट हो कोई हो, हमने सबकी तहकीकात की। अब मसला ये था कि पाकिस्तान की कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी। ये रैलीज और ये चीजें भी बड़ी अहम है, ये भी दुनिया देखती है, और आपके अपने लोगों में शऊर आता है। कम से कम साल में 1-2 दफा आप जब इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो आइंदा नस्ल को पता लगता है कि ये भी कोई इशू है, वरना तो लोग भूल जाए पाकिस्तान में। लेकिन असल चीज यह है कि कश्मीर का सबसे बड़ा मसला इस वक्त था ह्यूमन राइट्स, और ह्यूमन राइट वायलेशन इतनी जबरदस्त हुई है वहां पे, और उसको लेके हमने आगे चलना था, जो हमने कुछ नहीं किया। हमने एक पैसे का काम नहीं किया। हमारे यहाँ एनजीओ थी, लोग थे जिनको हम स्पॉन्सर कर सकते थे। खवातीन पे इतने जुल्म हुए, हम खवातीन के डेलीगेशन भेज सकते थे। उन मुल्कों में जिनकी हुकूमतें भारत को सपोर्ट कर रही हैं, अगर आप उनके अवाम को जाके सेंसिटाइज करते कि आप देखें आपकी हुकूमत क्या कर रही है, भारत को सपोर्ट कर रही है और भारत औरतों के साथ ये कर रहा है वहां पे, तो उनके अवाम को उन मुल्कों उनकी हुकूमतों पर प्रेशर आता। लेकिन हमने कोई स्ट्रेटेजी नहीं वर्कआउट की। हमारी एम्बेसीज में एक डेस्क बनना था, वो कुछ नहीं उसका पता चला कि क्या हुआ। कहते थे जी कश्मीर डेस्क होगा, कोई पता नहीं उसका किधर है वो। तो कश्मीर कमेटी हमने बना के तो उसको हमने इस्तेमाल करना शुरू किया ब्राइब के तौर पे कि मौलाना फजल रहमान को जी कुछ देना है, लिहाजा आपके याशी के लिए उसको ये दे दें ताकि उसके पैसों पे वो दाएं करता। ये जो हमने काम किए हैं, मुखलिस नहीं है अपने कौज के साथ, बावजूद इसके कि कश्मीर हमारी शहर आ गई, इसमें कोई शक नहीं। हमारे सारे दरिया पानी उधर से आता है, लेकिन हम ऐसी सोई हुई कौम है कि हम बस इसी तरह एक आध नारा लगा के चुप कर जाए। तो इसके लिए स्ट्रेटेजी चाहिए जो हमने वर्कआउट। बिल्कुल ठीक है। और अगेन वही बात है कि हम खुद स्टेबल होंगे पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी, कहीं हमारी एक वजूद हैसियत होगी जब दुनिया में, तो फिर ही हमको अपनी बात मनवाने की भी पोजीशन में होंगे। अदरवाइज तो फिर हमें अपनी ही पड़ी रहेगी, तो फिर कहाँ से बेगर्स आर नॉट चूजर्स वाली बात हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक और इशू जिस पर हम हमेशा से ही बड़ा रहते हैं परेशान भी, कि जो तालिबान का मामला है उसके ऊपर अब फिर से हम देख रहे हैं दहशत गर्दी और उसके हवाले से एक पॉलिटिक्स जो शुरू हो गई है वो भी जारी है। एपीसी भी बुलाई गई है, लेकिन लग नहीं रहा है कि उससे भी कोई फ्रूटफुल नतीजा निकलने वाला है। तो इमरान साहब, आपके ख्याल से अभी तक ये बात भी हो रही है, लोग कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब आ भी नहीं रहे उस पर। अभी तो खैर उन्होंने कुछ इस पे ऐलान नहीं किया है कि वो जा रहे या नहीं जा रहे एपीसी में, लेकिन जो हम देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से मुसलसल टारगेट किया जा रहा है कि इमरान खान साहब इवन तालिबान को कंडेम तक नहीं करते हैं, वो इनको सपोर्ट करते हैं और वो इनको सपोर्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो आपके नज़दीक क्या वजह सपोर्ट करते हैं? तो आपके नज़दीक क्या वजह है इमरान खान साहब क्यों नहीं तालिबान को कंडेम करते, अगर खुल के नहीं करते तो? देखिए, गुजारिश ये है कि हर जमात की, हर सियासी लीडर की अपनी एक पॉलिसी होती है। इमरान खान साहब की आप बात करें तो इमरान खान साहब पे बिल्कुल इल्ज़ाम लगता है, तालिबान होने का इल्ज़ाम लगता है, उनके मुखालफिन पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगाते हैं। और वो ये बात सच भी है कि वो तालिबान को लेके कभी भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव अप्रोच अपनाते हुए आपको नज़र नहीं आते। अब उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। इमरान खान साहब कई दफ़ा ये बारहा ये कह चुके हैं कि जनाब वो समझते हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए इस मामले को बेहतर अंदाज में हल किया जा सकता है, हमें पराए की जंग में नहीं पड़ना चाहिए, हमें इनको साथ लेके चलना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ उनके मुखालफिन, उनके नाकदिन ये कहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं एपीसी में भी इसलिए शिरकत नहीं करना चाहते वो तालिबान को नाराज़ नहीं करना चाहते। अब आप ये देखिए, उनकी एक ये भी दलील होती है कि तालिबान की तरफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को या पीपल्स पार्टी को हाल ही में कुछ धमकियां भी दी गई हैं, लेकिन वो कहते हैं जी पीटीआई को तो नहीं दी गई। हालांकि मैं तो ये समझता हूँ कि शुक्र करो किसी ने तो नहीं देती। ये क्या चाहते हैं कि सब भी उनकी धमकियों में आ जाएं, लेकिन धमकी जिसे भी मिले, किसी भी सियासी जमात को मिले, हमने हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए वो तशवीशनाक है। और खुद पीटीआई वाले भी इवन ये बात रिकॉर्ड पे है कि वो कहते हैं जी हम बत्ते भी देते रहे वहां पर, उन्हें भी धमकियां मिलती नहीं। बिल्कुल ऐसी है। देखिए, लेकिन इमरान खान साहब की पॉलिसी है जो, उसका या तो फिर ये है कि वो खुद आगे बढ़ के ये जिम्मेदारी लें, हुकूमत से कहें कि जनाब आप छोड़ें इन चीज़ों को, आप मुझे वक्त दें,
میں ان سے مذاکرات کرتا ہوں اور ان سے معاملات کر کے حل کرتا ہوں، کیونکہ پاکستان کے لیے کرنا ہے نا، حکومت کے لیے تو نہیں یہ کرنا کام کسی نے بھی، یہ تو ریاست پاکستان کے لیے کام ہے، یا پھر اس میں حکومت کا ساتھ دیں، لیکن اگر وہ یہ بھی نہیں کہتے تو پھر لوگ ان کو تنقید تو کریں گے۔ ٹھیک ہے، تنقید جائز ہے یا ناجائز ہے، اور